Sasani, good evening. Good evening, madam. Sasani, you were absent last 2 weeks, as I remember, no? Yes, Satya, Yeah, madam. Yeah, 2 weeks, so is it only 1 week? 1 week. 1 week, what happened? We went trip. You went on a trip. Yeah. Wow. Even in the corona, you went a trip, no? Nice. Well, it's good. Yeah, so one friend joined and again he left, I think, a new student called Saniru or Sahiru. Okay, Achinda is coming. Good evening, Achintya. Good evening, teacher. Good evening. Very happy to see you guys. People who can on your videos, I really appreciate. Then I have a good contact with you. Otherwise, I feel I'm alone here. Video on I feel like I'm the only one here. So I should, whenever in my class, I need to be so much interactive among the students, right? So kindly request people who can on your video, please video, because on your video, then we can do the class more better than this, okay? Thank you, Sasudi. Boys. Okay. Who were in the last week in the class? We finished articles, or do we have to continue articles? We have to continue, no? The table. Achintya, Namit. Gisati අපිට තියෙනව නේද මෙඩික් ගැන කතා කරන්න? Wait, I'm going to share screen. I have not shared the screen. Can you all see my screen? Screen එක පේනවද? Yes, miss. Thank you. Okay. Sasadi, you missed these things. හරිද Sasadi? ගිය සතිය අපි ද දාන. සසදිට කොතනද මිස් උනේ කියලා පොඩ්ඩක් කියනවද Sasadi? එතකොට මට අනිත් අයටත් මතක් කරලා ටක් ගාලා කියලා දෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයටත් රිවිෂන් වෙන්න. Can you please tell me where do you finish at last? Boys, did I give any homework? Yes? මම මොනවා හරි වැඩක් දුන්නද? Achintya, Namit? Miss. I remember I gave you the homework. මොනවා හරි වැඩක් දුන්නා නේ? Yeah. What did I give you? මොකද්ද මම දුන්නේ? Come on. මතක නැද දුන්න එක? මේ homework miss කරන්න නම් බෑ හොඳේ. කිව්වා ඒක අනිවාර්යෙන් homework කරන්න ඕන කියලා. හරි සසදී. සසදී ගිය සතිය අපි කතා කරා ද යොදා ගන්න තැන් සසදී. මම ටක් ගාලා මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නම් සසදී. With uses of the with the names of the
rivers, ocean and seas. හරිද පුතේ? ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගංගාවල නම් කියනකොට, සාගරවල නම් කියනකොට සහ මුහුදු වල නම් කියනකොට අපි යොදා ගන්න උදාහරණ the Red Sea, the Pacific Ocean, the Dead Sea and the Indian Ocean. What? The Red Sea, the Pacific Ocean, the Dead Sea and the Indian Ocean. Okay? මෙන්න මේ ටික තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරනවා මේවත් එක්ක සසුදී ඊමේල් ලියන්න කිව්වා. Did I tell you to write emails? Who told it? අචින්තය පුතේ ඊමේල් ලියන්න කිව්වද මං? essay එකක්. Okay. essay එකක්. What's the essay topic? Sorry, it's okay. මම දැක ඊමේල් එක ලියන්න කිව්වා. Okay, essay එකක් රචනාවක් ලියන්න කිව්වනේ. හරි. ළමයි නමිත් අචින්ත මෙතන හිටියා. හරිද? uses of the මේ කතා කරන්නේ අපිට අත්ගලද මේ පාඩම ඉවර කරමු. සසදී අහගන්න ඉක්මනට uses of the day. සසදී you can have a screenshot එකක් දාගන්න. Okay? එතකොට ද කියන ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ගංගාවල නම් සාගර සහ මුහුදු කියන ඒවායි නම් උදාහරණයක් the Red Sea, රතු මුහුද, Pacific Ocean, Pacific සාගරය, Dead Sea මල මුහුද සහ Indian Ocean, right? ඊළඟට with the parts of the world ලෝකේ තියෙන කොටස් එක්ක හරිද? විශේෂයෙන්ම parts of the world කිව්වම මෙතනට forest අයිති වෙනවා, deserts අයිති වෙනවා. deserts කියන්නේ පුතේ කාන්තාර, forests කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම වනාන්තර. ඊටොර ඊට අමතරව parts of the world ගත්තොත් the middle south. ඒ කියන්නේ sorry middle east, not the middle south. middle east කියන්නේ මැද පෙරදිග, the south කියන්නේ දක්ෂිණ ප්‍රදේශය. අන්න ඒ වගේ ඒවත් එක අනිවාර්යෙන් ද යොදා ගන්න ඕන ලෝකය සම්බන්ධව geographically when you want to talk with the world about regionally and geographically. ඒ කියන්නේ භූවිද්‍යාත්මක වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් කතා කරනකොට අපි මේවා යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ deserts කියනවා. මෙතන double s දාන්න එපා. ඒ වුණොත් අතුරු පස ගැන කතා කරන්න. හොඳේ? සහාරා desert. desert කියන්නේ කාන්තාරය සසදී. ඒතර සහාරා කාන්තාරයත් එක්ක අනිත් අයත් අහුම්කම් දෙන්න අමතක නම් with forest වනාන්තර එක්ක. හරිද? උදාහරණ the Sinharaj forest, the Amazon forest. සසදී ඔය screenshot එක දාගන්නව නේද? Yeah, ma'am. Okay. This one with unique objects, okay? With unique objects mean, what do you mean by unique objects? That is, here, that question comes when you see this context, okay? Unique objects sense things which are not changed until the world end. ලෝකේ විනාශයේ තෙක් කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු පුතේ උදාහරණයක් universal object කියලා මේවට කියනවා. විශ්වීය දේවල්. විශ්වීය දේවල් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් ඉර හඳ ඊටොට තරු අහස පොළව මේ කියන දේවල් එක ලෝක විනාශයක් එන්න ඕන නැති වෙන්නේ. හරිද? මේවට අපි කියනවා universal දේවල් කියන විශ්වීය දේවල්. එහෙමත් නැත්නම් මේවට unique objects කියලා කියනවා. හරිද? ඒතකොට මෙන්න මේ unique object එකක් කවදාවත් තනියෙන් තියන්න බෑ. Therefore you have to put the. හරිද? මතක තියාගන්න ඕනම unique object එකක්. The moon, the sun, the earth, the equator. හරිද? මෙන්න මේ දේවල්. Okay, those are called the unique objects. And the next one with superlative forms. ළමයි අපේ ඊළඟ පාඩම අද මම අලුත් පාඩම පටන් ගන්නවා prepositions. හරිද? Prepositions වල පොඩි exercise එකක් දෙනවා. Prepositions to ඊට කලින් I want you to talk about how to write an essay. මම කිව්වා essay එකක් ලියනකොට ඒ දේවල් කතා කරනවා කියලා නේ. අද මම lesson plan එක හදුවා ඔයාලගේ. ඒක මම බොහෝ දුරට අද යමනවා නිලුෂ් සර්ට. එතකොට සර් upload කරાવી. හරිද? Then you can see. එතකොට මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ you are in grade 10 no, we have to at least finish අඩුම ගානේ අපිට ඉවර කරන්න වෙනවා tenses වලින් tenses 6ක්වත්. හරිද? tenses 6ක්වත් ළමයි මිස් කරගන්න එපා. හරිද?
මට මේ මාසෙ මෙහෙම දිගට එක දිගට කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මිස් වෙනවා නම් එක්ක ටෙක්ස්ට් එකක් ඒ අදාළ සර්ට හරි එතුමාට හරි දාන්න. ඕකේ? මෙසේජ් එකක් මිස් මට අද එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒතකොට මම අදාළ අයට දැනුවත් කරන්නම් ඒ ගැන. එහෙම නැත්නම් මොකද ඔයාලට මිස් වෙන අපරාධය. ඕකේ? So it's like with superlative කියලා කියන්නේ මොනවාද superlative කියලා කියන්නේ? උච්චම අවස්ථාව. උදාහරණයක් විදිහට superlative form is used to talk about the highest position of something. යම් කිසි අපි හිතමු අවස්ථාවක යම් කිසි ගුණයක යම් කිසි දක්ෂතාවයක මොනවා හරි දෙයක පුදේ උපරිම. හරිද? උදාහරණයක් Russia is the biggest country of the world. රුසියාව කියන්නේ ලෝකයේ විශාලතම රට. හරිද? Russia is the biggest country of the world. He is the tallest student of the class. ඔහු තමයි පන්තියේ උසම. ඒතර උස ළමයි ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහු තමයි උසම ළමයානේ. අන්න ඒ වගේ. English is the most interesting. මෙතන බලන්න මේවත් එක්ක biggest ඒවත් එක්ක මෙතන හැබැයි interesting කියලා එන්නේ. හරිද? Interesting. So Russia is the biggest country of the world. He is the tallest student of the class. පන්තියේ උසම ළමයා. සස්ති මේක තේරුණාද නේද? යම් කිසි අවස්ථාවක උපරිමය ගැන කතා කරනකොට මෙතනට පුතේ අපි ද දානවා. හරිද? ඊළඟ එක with morning, afternoon, evening. ඒ කියන්නේ with morning. උදේ වරුව ගැන, දහවල් කාලය, evening කාලය ගැන කතා කරනකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ද දානවා. බලන්න note එක. We have to use the with the morning, afternoon, evening and but we don't use with night, midnight and noon. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි උදේ කාලය, morning, afternoon, evening කියන වචනත් එක්ක ද දානවා. නමුත් night, midnight, noon. රාත්‍රිය night එක ඊට පස්සේ midnight කියන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රිය සහ noon කියලා කියන්නේ දහවල් 12යි කියන්නේ මධ්‍යහන කියන එක. හරිද? ඒවත් එක්ක ද දාන්න නැහැ. උදාහරණයක් I will go home in the evening. මම හවස් වෙලා ගෙදර යන්නම්. අන්න ඒක හරි. ඉන්දනේ I could not take my lunch in the afternoon. බලන්න මට මගේ ලන්ච් එක ගන්න බැරි වුණා දවල් වෙලාව. ඒකට the afternoon. හැබැයි පුතේ I have to go to a party to the night කියන එක වැරදි. මේක වැරදි. I have to go to the party to the night කියන එක වැරදි. It should be I'll show you. I have to go to a party tonight. Okay, tonight. මේක වැරදි. මෙතන the එන්නේ නැහැ. හරිද? එතන එන්න ඕන tonight කියන එක. හරිනේ? Did you understand this one? Sasadi? Yeah, ma'am. Others, if you can't understand something, please tell me, right? ඊට පස්සේ අනිත් එක with historical event. ඒ කියලා කියන්නේ පුතේ ඓතිහාසික දෙයක්. අතීතයේ වෙච්ච මොනවා හරි ඔය ග්‍රන්ථවල තියෙන හරි මොනවා හරි අපි ඓතිහාසික කියලා කියන්නේ මොනවා හරි වැදගත් දෙයක්. ඉතිහාසයේ සිදු වෙච්ච. හරිද? පහුගිය වකවානුවේ සිදු වෙච්ච. ඒවත් එක ද යොදා ගන්න. උදාහරණ the second world war. දෙවන ලෝක යුද්ධය, the first world war. I think all of you have heard about the second world war and the first world war. හරි? අහලා ඇති නේද? හරිද? ඒතර ඒක දාගන්න මේක. Okay? Then last one with musical instruments. සංගීත භාණ්ඩත් එක්කත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි යොදා ගන්නවා. හරිද? musical instrument එක. With musical instrument we can use the definite article the. ඒතර musical instrument එක පුතේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම the යොදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? the යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ the guitar, guitar එක the piano, the flute කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බටනලාව. මෙන්න මේ වගේ දේවල්. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා සසදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ද යොදාගන්නේ නැති තැන් ගැන පුතේ. හරිද? ද යොදාගන්නේ නැති තැන්. මෙතන හිටපු අයට මතක ඇති පුතේ අපි කොහෙන්ද නැවතුනේ මෙතන? professions කියන තැනින්ද? නමිත් අචින්ත්‍ය from where did we stop? Yes.
අපි කොහෙද පුතේ නවත්තන්නේ? ඔතනින් මිස් නවත්තුවා. එතනින් නවත්තුවේ නේ. හරි. එතකොට with names of හරිද මම මෙතන ආයෙත් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ the යොදා ගන්න නැති තැන්. හරිද? ඔයාලගේ ක්ලාස් එකටද ජොයින් වුනේ සංගබෝධි කියලා දරුවේ? දෙකොළහවස. Okay, with names of countries. හරිද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම සසදිය අහගන්න හොඳට the යොදා ගන්න නැති තැන්. හරිද පුතේ? With names of countries if singular. බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී රටවක නමක් ඉදිරියෙන් අපි the යොදා ගන්නේ නැහැ. මොකද්ද පුතේ? රටක නමක් ඉදිරියෙන් the යොදා ගන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් Germany is an important economic power. හොඳට අහගන්න සසදී මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. දැන් ලියන්න වෙලාවක් නැහැ. යාළුවා නම් ලියාගත්තා. මේ ලියපු දේවල් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ යනවා ලියන්න ඉඳ තියලා අද නෝට් එක ලියන්න. හරිද? Germany is an important economic power. ඒ කියන්නේ පුතේ ජර්මනිය කියන්නේ ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් රටක් කියන එක. බලවත් රටක්. මේ බලන්න මෙතන ජර්මනි වලට කලින් මම the දාලා තියෙනවද? Yes. ළමයි නෑනේ. ජර්මනිය ලියට ඉස්සරහින් the දාලා තියෙනවද? නෑ. හරිද? No. Yes. But I'm visiting the United. හැබැයි මතක තියාගන්න countries like United මම එදා රටවල් තුනක් කිව්වා. මතක කට්ටිය කියන්න බලන්න මෙතෙන්ද මම කියපු රටවල් මොනවද කියලා? Yes. මතකයි කියන්න. කියන්න බලන්න. ඔව් මම කිව්ව රටවල් තුනක් United States of America කිව්වා ඊට පස්සේ කිව්වා UAE කියලා. ඒ මොකද්ද United Arab Emirates කිව්වනේ. මතකයිද? තව කිව්වා UK United Kingdom. හරිද? ළමයි මතකයි නේද? හරිද? සසදී ඕනනම් ලියා ගන්න. එතනට ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් United States of America කියන එක ඇමරිකා එක්සත් රාජධානිය. ඒ රට ඉස්සරහින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට the දාන්න වෙනවා. හරිද? මම ස්පොට්ලයිට් කරලා පෙන්නන්නම් මෙතන. මෙතන the I'm visiting the United Okay මෙතන පේනව නේද සස්දී the කියලා තියෙන රතු පාට අන්න එතනින් පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට UAE yes very good UAE UK USA හරිද මෙන්න මේ United Kingdom කියන කෑල්ලට කලින් පුතේ the දාන්න ඕන හරිද ඊට පස්සේ මෙතන the United Kingdom ඊට පස්සේ the European Union ඒ කියන්නේ යුරෝපීය එක්සත් European Union කියලා කියන්නේ යුරෝපා සංගමය අන්න ඒ වගේ කොටසක් හරිද එතන මේවත් එක්ක ප්‍රධාන වශයෙන්ම the දානවා. ඊළඟ එක with names of language. අපි කිසිම අවස්ථාවක භාෂාවක් ගැන කතා කරනකොට කිසිම විටක the දාන්නේ නැහැ. හරිද භාෂාවක් සම්බන්ධ. නමුත් එක්තරා විශේෂ අවස්ථාවකදී අපි the දානවා. හරිද වැදගත්ම දේ තමයි French is. French කියන්නේ මොනවද ළමයි? ප්‍රංශ භාෂාව. French is spoken in Tahiti. Tahiti කියන ප්‍රදේශයේ ප්‍රංශ භාවිතා කරනවා. මෙතන the French කියලා කොහෙවත් නැහැ. හරිද? English uses many words of Latin origin. ඔයාලට මම එදා කිව්ව මට මතක විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ ඇවිල්ලා භාෂා තුනක ප්‍රධාන වශයෙන්ම three sisters කියලා භාෂාව වලට කියන අපි linguistic වලදී. linguistic කියලා කියන්නේ වාග් විද්‍යාව. හරිද? වාග් විද්‍යාව කියන්නේ භාෂාවන් හැදුන හැටි. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකක් හරි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් කරනවා නම් linguistic එහෙම linguistic කියන එක. හරිද? අද වත්ගේ ඇහෙන්නේ නැත්te linguistic කියලා කියන්නේ වාග් විද්‍යාව. එතන මෙන්න මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම linguistic වල අනුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන ඒකේ etymology එක. ඒ කියන්නේ මූල ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැදුනේ කොහොමද කියලා අදට කවුරුත් කියන්නේ හරියට
දැන් අපි කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේකවල බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ භාෂාව. නමුත් බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ භාෂාව වුණාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව තියෙන බොහොමයක් වචන ප්‍රංශ භාෂාව, ස්පාඤ්ඤ භාෂාව සහ ලතින් භාෂාවේ කැඩුණු වචන. හරිද? දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වචනත් ඒ වගේ. ඉතින් මෙතන මේ භාෂාවක් ඉස්සරහින් පුතේ ද දාන්නේ නැහැ. Indonesian is a relatively new language. ඉන්දුනීසියානු භාෂාව කියන්නේ සාපේක්ෂව බලන කල අලුත් භාෂාවක්. හරිද? මෙතන කියනවා but I'm studying the English. ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නව නම් අන්න එතන සාමාන්‍ය බහුතරය කතා කරන ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව. The language. අන්න එතන අපි විශේෂ කළ භාෂාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කරනවා නම් පුතේ ද දාන්න. හරිද? ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි කැම වේල් වල නම්බර ඉස්සරහින් කවුරුවක්වත් ද දාන්නේ නැහැ. ඔයාලට කියන්න බෑ the lunch, I took the lunch, I took the breakfast. එහෙම කියන්න බෑ. මතක තියාගන්න I took my breakfast කියන්න පුළුවන්. මම මගේ උදේ කැම වේල ගත්තා. හරිද? එහෙම නැතුව the breakfast, the dinner වැරදිලාවත් කියන්න එපා. හරිද? ඊට පස්සේ මොනවාද the lunch කියන්න බෑ. කැම වේල් ඉදිරියෙන් අපි ද දාන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? sorry. ඊළඟ එක තමයි තේරුණාද සසදී John's coming to the party. ළමයි දැන් මේ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නෑ. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ දේවල් ලියනකොට ඇප්ලයි කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ මතක තියාගන්න මම පේපර් එකක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා. හොඳේ? මාසය අන්තිමට. දැන් මේ සතියනේ අපේ අන්තිම සතියනේ. ඊළඟට එන්නේ පෙබරවාරි මාසේ. හරිද? පෙබරවාරි මාසේ ඉඳලා මොකද මම මේ සතියේ පුත් දැන් අද මේක ඉවර වෙලා පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. හරිද? දවලින් එක ඉතින් ඔයාලට මම Google Forms මේව හදාගෙන යනවා. මට ඒක ෆයිනලයිස් කරගන්න ටිකක් කල්යයි. හැබැයි මම කොහොම හරි අප්ලෝඩ් කරනවා. මම උනාට වැඩ දෙනවා. හරිද? මේ රචනා ඒවා ලියන්න ළමයි. ඩික්ටේෂන් අදාළ පාඩමෙන් දෙනවා. ඒවත් කරන්න. හරිද? මොකද ඔයාලා දැන්ම වැඩ කරොත් අපිට 11 හවසට ගියාම කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. හරිද? පහසුවෙන් අනෙකුත් සබ්ජෙක්ට් 9ක් නේ. ඒවත් එක්ක වැඩි කරලා යන්න පුළුවන්. අන්තිම අවුරුද්දේ දඟලන්න ඕනේ නැහැ. වැඩි කරගන්න බැරුව. හරිද? එතකොට මෙතන with people's name තනි පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් ගැන කතා කරනකොට ඕනම කෙනෙක් ද දාන්න බෑ. හරිද? උදාහරණයක් John is coming to the party. මෙතන මට the John කියන්න පුළුවන්ද? දැන් මං කියනවා the සසදි. the සසදි කිව්වොත් නිකන් එක ස්පෙෂල් කරලා වගේ. එහෙම කියන්න බෑ. කිසිම පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් ඉස්සරහින් ද මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා වක්වත් අපි කියන්නේ නැහැ නේ කවදාවත් නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂ කරන්න බෑ. ඒක normal නමක්. හරිද? John is coming to the party. George Kinney is my uncle. George රජුරු තමයි යාගේ uncle. ඉතින් බලන්න George රජු කෙනෙක් වෙලත් the George King කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතේ සාමාන්‍යයෙන් බහුතරයක් දැන් ඔයාලා අහලා තියෙන Mr. පෙරේරාගේ ගෙදර අය. එහෙම නැත්නම් ෆර්නෑන්ඩෝලාගේ ගෙදර අය. එහෙම මේක කියනවනේ. යම් කිසි පවුලක ගොඩක් ෆර්නෑන්ඩෝස්ලා ඉන්නව නම් පෙරේරාලා ඉන්නවනම් කවුරු හරි මොනම හරි වික්‍රමාරච්චිලා හරි කවුරුද නැහැ. තිලකවර්ධනලා ද තිලකවර්ධන. ඒ කියන්නේ එකම පවුලේ තිලක ගොඩක් සමාජිකයෝ ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ තැන් වලට ද දාන්න පුළුවන්. මෙතන we are having lunch with the Morgans tomorrow. අපි හෙට Morgansලාත් එක්ක දවල් කෑම ගන්නවා. එතකොට Morgans එක්කෙනෙක් නෙවෙයි Morgansගේ අම්මා තාත්තා ළමයි ආච්චියෝ ඔක්කොම ඉන්න පුළුවන්. හරිද? රොත්ත බුරුත්තම. එතකොට the Morgans. හරිද? අන්න the Morgans. ඊට පස්සේ after the possessive case ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අයිතිය හඟවන තැන. after the possessive කියන්නේ his brother's car. හරිද? his brother's car. ඔහුගේ සහෝදරයාගේ කාර් එකේ. දැන් මෙතන මට අයිතියක් හඟවනවානේ. ඔයාලා මේක ඉගෙනගෙන ඇත්තනේ. apostrophe s දාන තැන. එතකොට his brother's car කියනකොට හරිද? his brother's car කියන එක කොට the මෙතන මම දාන්න නැහැ his brothers the car. ඊටර possessive nouns එක ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න the දාන්න බෑ. ඊළඟ දේ තමයි Peter's house. පීටර්ගේ ගෙදර මේ Peter's the house කියන්නේ Peter's house. with profession. profession කියලා කියන්නේ පැහැදිලිවම රැකියාවන් එක්ක. engineering is a useful career. career කියලා කියන්නේ රැකියාවක් පුතේ. engineering මේ බලන්න මෙතන රැකියාව සම්බන්ධයෙන් the දාලා නැහැ. He will probably go into medicine. Medicine කියන්නේ doctor. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ medicine select වෙලා කියලා. He will probably go into the medicine නෙවෙයි medicine දර රැකියාව සම්බන්ධයෙන් ද දාන්න නැහැ. ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? හරි. Yes. Okay. The next one sorry. මෙන්න ඊළඟ ටික. හරිද? මෙන්න මේක
බලා ගන්න අවුරුදු සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට හරිද? When we talk about years සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි the දාන්නේ නැහැ නේද බලන්න with years අවුරුදු සම්බන්ධයෙන් 1948 was a wonderful year. I'm මම අහනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. As Sri Lankan, when did we obtain the freedom from British people? As Sri Lankan, when did we obtain the freedom from British people? Have you heard about Sri Lanka has been conquered by 3 nations, right? Conquered කියන්නේ පුතේ ආක්‍රමණය කරා. ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන වශයෙන් ජාතීන් 3ක්. What are they? First the Portuguese, then the Dutch, and then last the British people. Portuguese කියන්නේ කවුද? Portuguese ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නවනේ. ශ්‍රී ලංකාව මුලින්ම ආක්‍රමණය කරන්නේ කවුද? Yes, tell me in Sinhala. Portuguese. How do we say Portuguese? Chat box එකේ බලන්න Portuguese කියලා දාලා ඇති. Portuguese. එයාලට අපි කියන්නේ Portuguese කියලා. ඊට පස්සේ වර්තමානයේ නෙදර්ලන්තයනේ Dutch people. ලම්දේසි. නෙදර්ලන්තයනේ ඔව්. හරිද? Dutch කියන්නේ ලම්දේසි, British කියලා කියන්නේ කවුද British කියන්නේ? බ්‍රිතාන්‍යය. මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි ලංකාව ආක්‍රමණය කළේ. හරිද? ඒව මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතන කතා කරගෙන වර්ෂ සම්බන්ධයෙන්. අපිට කොහොමඩවත්ම වර්ෂයක් ඉදිරියෙන් දාන්න බෑ. The 1948. Do you remember the 1995? මේව වැරදි. හරිද? 1948, 1995. එතකොට මේව ඉස්සරහින් දාන්න බෑ. වර්ෂයක් ඉදිරියෙන් දාන්නේ නැහැ. හරි? තේරුණාද? ළමයි. ආල ඉස්සෙල්ලා මේක ලියාගමු. ලියාගමුද ඉස්සෙල්ලා? ඊට පස්සේ මම පැහැදිලි කරන්න ඉඩ තියාගන්න සිංහල නෝට් එක අවශ්‍යයි නම් හොඳේ. Okay. What is the essay topic that I gave you? Namit. Sasali. Are you writing, ළමයි? Yeah, ma'am. Okay. Achintya, what's the essay topic I gave you last week?
Ah, very good. Let's conserve the environment. Did you write right? ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ homework ගිහිල්ලා COBS එකේ මේ website එකේ upload කරන්න. දන්න අය ඉන්නවද මෙතන? Yes, do you know it? Yes. ඔයාලගේ homework ගිහිල්ලා COBS එකේ site එකේ upload කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඒක check කරන්න. Okay. Don't need to send me via WhatsApp or any other medium. So you can go to there. ඔයාලගේ තියෙනවානේ මේ class එක ඉස්සරහින්. Then I can see. හරිද? ඔයාලා ලියපු එක image එකක් photo එකක් ගහලා image එකක් විදිහට upload කරන්න. හරි? එතකොට මට පුළුවන් voice note එකක් ඔයාලට දීලා ඔයාලගේ වර්ධි ටික එතන හදන්න. Okay ළමයි. We'll do like that. Hi, Rovin, you are here, right? I saw you now. Welcome to the class and good evening. Rovin? Okay. I just saw you. Okay, are you guys finished writing? ඉතින් මට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේක. Finish, ළමයි. No. Okay, okay. Take another. Then I can ලියාගත්තට පස්සේ හැමෝම එතකොට නැත්තම් කියලා දෙනකොට ලියනවනේ. ලියාගත්තට පස්සේ අපි මේක කතා කරමු. හරිද? ඊට පස්සේ activity එකක් තියෙනවා. පොඩි activity එකක්. If you finish, put a thumbs up. හරිද? ඉවර නම් දාන්න. Put a thumbs up. Ma'am, Yes, finish. ma'am මං අර දාපු homework දෙක ඔව්. ඒ දෙක පුතේ, බලලා ආව් මම මේ ටික බැලුවා. මේ මම මෙහෙම කරන්නම්. ඔයා ඔක්කොම
මට එවන්න එපා අනිත් දවසේ. ඔයා දන්නවද මේ සිලෝන් ඔන්ලයින් බිස්නස් ස්කූල් එකේ මේව කරන්න? අප්ලෝඩ් කරන homework. Yes. දන්නවනේ, do you know it? Yeah. So you can upload your all the homeworks there, right? Date එක දාලා, අවුරුද්ද දාලා upload කරන්න. හරිද? ඉතින් මම ඔයාලගේ ඔක්කොම බලලා මේව කරන්නම්. එහෙම හොඳයි නේද? Yeah, ma'am. Okay. Finish, Sasangi? 1 minute, please. Okay. Tomorrow all the schools in Western Province are supposed to start, right? Who are in Western Province here? Achintya? What is your school? Prince of Wales, right? Yes. School is supposed to start tomorrow, no? හෙට පටන් ගන්නවනේ. අපිට නෑ ටීචර්. O level අයට විතරයි. එහෙමද? Okay. ඔයාට නෑනේ. හරි, එක්කෙනෙක් ඉවරයි. අනිත් අය Rovin, what about you? Finished? Okay. After you are finished, put a thumbs up. හරිද ළමයි? Okay, ma'am. I'm Okay. finished. හරි, හැමෝම finish කියලා මම හිතනවා. හරිද? පළවෙනි එක with years. වර්ෂ එක්ක there is no article. මේ topic එක බලන්න මාතෘකාවක් එන්නේ නැහැ. There is no article with the, right? The එකක් එන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට with years. Years කියන්නේ අවුරුද්දක්. With 1948 මේ 1948 කලින් the කියලා යොදන්න බෑ. හරිද? Do you remember 1995? 1995 ඔයාලට මතකද? හරිද? 1995. එතකොට වර්ෂ එක්ක හොඳට මතක තියාගන්න අපි the දාන්නේ නැහැ. Okay. With uncountable nouns. මේක මුලින්ම පන්ති හිටපුවාට මතක ඇති nouns කරනකොට අපි කරා uncountable nouns. Uncountables කියන්නේ පුතේ ගණන් කර නොහැකි නාම පද. උදාහරණ uncountable nouns වලට ගොඩක් අයිති වෙන්නේ කෑම ಜಾති. කෑම ಜಾති කියන්නේ يعني කන අපි ගොඩක් කන දේවල් නෙවෙයි. milk කිරි. හරිද? දැන් මම කිරි ඔයාලා හිතන්න කිරි liquid එක කියලා. දියරේ. හරිද? කිරි දියරය. දියර කිරි. හරිද? එතකොට ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් කෝප් එකට මෙෂර් මනින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් අර පොත් එකයි පොත් දෙකයි පෙත්‍රයි කියන වගේ අර 1 2 කියලා එහෙම ගණන් කරන්න බෑනේ. අන්න ඒවට කියනවා uncountable nouns. උදාහරණ විදිහට dal. dal කියන්නේ පරිප්පු. Then rice, hal. Okay, milk, kiri. Then what else? Soil. ඒව කෑම ಜಾති. තව ඊටරකට water. ජලය වුණා බෝතල් එකකට ලීටර් එකයි එහෙම මනින්න පුළුවන්. නමුත් අර පොදුවේ ගත්තම වතුර බින්දුවක කියපිට කියන බෑ like that way. Okay, that's what we call the uncountable. ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න බෑ. අපි by ourselves we have already given them the measurement. අපි ඒවට measurements දීලා තියෙනවා පුතේ. හරි? ලීටරයයි කාලයි ඔය වගේ. Okay, එතකොට මේක. But I don't use but I don't usually like rice. But the rice I ate yesterday was really tasty. Okay, I don't usually like rice. Mama සාමාන්‍යයෙන් බත් වලට කැමති නැහැ. But the rice I ate yesterday was. අන්න මම ඊයේ කාපු බත් නම් ඇත්තටම රසයි. මොකද මේ කියන්නේ? I don't usually like rice. I don't usually like rice. මම සාමාන්‍යයෙන් බත් වලට කැමති නැහැ. But I the rice. ඊයේ මම කාපු rice එක නම් හරිම රසයි. Look at no. ඒකට යම් හාල් දෙයක් යම් කිසි දෙයක් ආහාර සම්බන්ධයෙන් uncountable දෙයක් සම්බන්ධ විශේෂ
විශේෂ කරලා කියනවා පුතේ the අවශ්‍යයි තියා ගන්න මෙතන වර්ෂ සමග the නොයදේ හරිද වර්ෂ සමග the නොයදේ මෙතන ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සමග the නොයදේ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සමග the නොයදේ හරිද නමුත් ගණන් කළ නොහැකි නාමපදයක් විශේෂ කර දක්වන අවස්ථාවකදී නමුත් ගණන් කළ නොහැකි නාමපදයක් විශේෂ කර දක්වන අවස්ථාවකදී ද යොදා ගනි. හරි? ගණන් කළ නොහැකි නාමපදයක් විශේෂ කර දක්වන අවස්ථාවකදී ද යොදා ගනි. හරිද? ඊළඟ එක with the names of individual mountains, lakes and islands. අන්න වැදගත්ම දේ. individual mountains කියන්නේ තනි කඳු වැටියක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හන්තාන ගත්තොත් මම හිතන්නේ මෙතන නුවරඑළිය පැත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දන්නවා ඇති. If we consider about the Hantana, it's a range of mountain. Hantana කියන්නේ පුතේ කඳු වැටියක්. එහෙම නෙවෙයි. මෙතන කන්දක්, තනි කන්දක්. දැන් උදාහරණයක් බබර කන්ද I have not been there. මම ගිහින් නැහැ. නමුත් මම අහලා තියෙන මම දන්නේ ඒක කඳු වැටියක්ද නැද්ද කියන්නේ. දැන් නකල්ස් නම් කඳු ගොඩක් නේ. තේලියක් නේ. ඒතර ලංකාවේ උසම කන්ද කියන්නේ So Bambarakand is a waterfall, right? I'm sorry, Bambarakand is a waterfall. හරිද මොනවා හරි කන්දකට දැන් නකල්ස් වගේ ගත්තොත් දැන් පිදුරු තලාගල. කඳු වැටියක්. දැන් ඇල්ප්ස් කියලා ගත්තොත් හිමාලය කියලා ගත්තොත් මේව කඳු වැටි. Yeah, that's the correct word. Yeah, you're correct. පිදුරු තලාගල. I'm sorry. Bambarakand කියන්නේ දියල්ලානේ උසම. හරිද පිදුරු තලාගල. පිදුරු තලාගල කඳු වැටියක්ද කන්දක්ද? කන්ද. තනි කන්දක් නේ කඳු වැටියක් නෙවීනේ හරිද එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තනි කන්දක් එක්ක තමයි ද දාන්න පුළුවන් ඔයාලට ඇල්ප්ස් හරිද ඇල්ප්ස් කියලා අහලා ඇතිනේ ද ඇල්ප්ස් කියලා අපි යොදා ගන්නවා හරිද එතකොට වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන තනි කන්දක් එක්ක ද යොදා ගන්නෙ නැහැ මේ බලන්න with the names of the individual mountains මේ තනි කන්දක් එක්ක යොදාගන්නේ නැහැ. ඒතර මැක්කින්ලි කියලා අහලා ඇති. මැක්කින්ලි කියලා කියන්නේ ඇලස්කා වල තියෙන තනි කන්දක්. හරිද? ඒක තමයි ලොකුම ඇලස්කා වල. මැක්කින්ලිත් එක්ක ද යොදා ගන්න බෑ. නමුත් ඇල්ප්ස් කියනකොට the Alps, හිමාලය the හිමාලය. හරිද? හිමාලය කඳු වැටියක් නේ. the knuckles. knuckles කියනකොට නිකන් knuckles කියන්නේ the knuckles කියලා කියන්නේ. හරිද? ඔය the හන්තාන. එතකොට මේ කඳු වැටිත් එක්ක අපි ද යොදා ගන්නවා මතක තියාගන්න තනි කන්දක්. Then Pidru Talagala, I don't know actually whether it's a one single or it's connected with, okay? I just only have heard about Pidru Talagala. Pidru Talagala තනි කඳු වැටියක් නම් ඒකට අපිට Pidru Talagala කියලා විතරයි කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ජෙනරලි විවහාරයේ කියන්නේ Pidru Talagala කවදාකවත් ද Pidru Talagala කියන්නේ නැහනේ. නමුත් අපි knuckles වලට ද knuckles කියනවා. ඉතින් අන්න ඒකයි වෙනස. කඳු වැටියක් එක්ක ද යොදා ගන්නවා තනි කන්දක් එක්ක යොදා ගන්නෙ නැහැ. තේරුණාද? අනිත් එක ලේක් ලේක් කියන්නේ විලක්. ඔයාලා අහලා ඇති ලෝකේ ලොකුම විල මොකක්ද? What is the largest pond? Lake. Baikal විල. ඔයා මොකද කිව්වේ සස්දී බයිකල්ද? Yeah. Baikal, where is it located? Russia. Baikal තියෙන රෂියාවල. Baikal විල තමයි මම හිතන්නේ ලෝකේ පිරිසිදුම වතුර වලට ප්‍රසිද්ධ. Baikal Villa, it's the largest, හරිද? Lake. ලෝකේ තියෙන ලොකුම විල. She lives near Lake Windermere. Windermere කියලා තියෙන lake එකක්. ඒතර මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ අය ජීවත් වෙන්නේ Windermere. ඒතර මතක තියාගන්න lake එක. විලක් එක්ක ඔයාලට ද යොදා ගන්න බෑ. Island. Island කියන්නේ පුතේ මොකක්ද island කියන්නේ? Island කියන්නේ මොකද්ද? දූපතක්. දූපතක් කියන්නේ තුන් පැත්තකින් මුදෙන් වටේ නේ. එතකොට දූපතක් එක්ක ගත්තොත් කියන්නේ මුදෙන් වට දැන් ශ්‍රී ලංකා is an island. අපි අවිත island එකක්. අපි ඉන්දියන් සාගරයෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා is the island කියන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකා is an island. හරිද? Have you visited Long Island? Have you all Long Island එක visit කරලා? ඒතර මතක තියාගන්න තනි කන්දක් එක්ක සිංගල් කඳු වැටියක්. කඳු වැටිය තනි කන්දක්. හරිද? ලේක් විලක් සහ island දූපතක් එක යොදා ගන්න බෑ. මේ මෙතන the Alps කියලා තියෙන්නේ. මොකද Alps කියන්නේ කඳු වැටියක්. හරිද? ඒක තේරුණාද? ලියා ගන්න.
හුදකලා වූ කන්දක්. එහෙම නැත්නම් හුදකලා කියලා කියන්නේ ඒක අනිත් ඒවායින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. will සහ දූපත් සමග ද යොදා නොගනි. ද යොදා නොගනි. නමුත් අවශ්‍ය නම් ලියන්න කඳු වැටි සමග ද යොදා ගනි. හරිද? කඳු වැටියක් සමග. Okay. පැහැදිලිද point එක? ඊළඟට with most names of towns, streets, stations and airports. බොහෝ වෙලාවට නගර ගැන විස්තර කරනකොට town එකක් ගැන, ඊටකොට මාවතක් ගැන, station එකක් ගැන, station එක කියන්නේ මොනවා හරි බස් නවතුමක් හරි, railway station එකක් කෝච් නවතුමක් සහ airport එක ද යොදාගන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් උදාහරණ බණ්ඩාරනායක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට්. අපි කොතනවත් ද කියලා කියන්නේ නැහනේ. අන්න ඒව. හරිද? දැන් මෙහි තියෙනවා මොකද මත්තලනේ මත්තල ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට්. We never use the මත්තල, right? අන්න ඒක. ඒකට Victoria station is in the center of London. London වල සාමාන්‍යයෙන් කේන්ද්‍රය කියලා සැලකන්නේ මෙන්න මේ Victoria station එක. හරිද? Once if you have been to the London, you can always see it's London is centralized. Okay, can you direct me to the Bond Street? Bond Street කියන මාවතට මාව කෙලිම ගිහින් දාන්න. බලන්න මෙතන ද දාන්නේ නැහැ. දැන් අපේ තියෙන්නේ Flower Street, මල් මාවතයි, යාර මාවතයිනේ. ගොඩක් මාවත් තියෙනවානේ. So we never use the with those streets. Okay, she lives in Florence. Florence කියන town එකක නම. අපි ඔයාලා අහලා තියෙනවද she lives in the Colombo කියන? Have you heard? The Colombo කියන අහලා තියෙනවද කවුරු හරි? රචනාවක ඔයාලා ලියනවා නම් Colombo is the capital city. එහෙම නැත්නම් Colombo is the commercial capital. වාණිජමය වශයෙන් ලංකාවේ තියෙන මූල්‍යම තැනනේ commercial center එක. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සැලකන්නේ අගනුවර විදියට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ. කවදාද අපි ද දාන්නේ නැහනේ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ is the capital of Sri Lanka. ඊට අමතරව Colombo is කවදාත් අපි ද Colombo. ඔයාලා මේ තාක් වෙනකන් ද Colombo දැම්මනම් සම්පූර්ණම වාක්‍ය වැරදි grammatically. Okay, grammatically ව්‍යාකරණ අනුකූලව. Okay, තමයි මේක තේරුණාද? the final one නගරයක street මාවතක්, station කියලා කියන්නේ නැවතුමක්. it can be a bus station or even the railway station, and the airport. airport එකක් කියන්නේ ගුවන් නැවතුම. ගුවන්. හරිද? airport එකකුත් එක ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? පැහැදිලිද? Yeah, ma'am. Thumbs up. Okay, that's a small. Okay. මේක පේනවද? Yes, ma'am. මේක කරන් දෙයක් නෑ. මේක already කරලා තියෙන්නේ හරි. There's nothing to do here. මේ තියෙන exercise එක මේ මෙතන මම blank පුරවලා තියෙන්නේ. හරිද? මේකෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් හදලා Google link මේකක් දානවා. හරිද? Google form එකක්. හරිද? මේ පාඩම බලා ගන්න ළමයි. දැන් තේරෙනව නේද? ඇත්තම කියන්නේ මේ ද යොදා ගන්න හැටි ඊට කලින් මේ ඉගෙනගෙන තිබ්බද? Yes, to be honest. ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් yes කියන්න. There's no issue. No. No. දැන් තේරෙනව නේද? අපි නිකන් and දැම්මට ඒක කොච්චර මතක තියාගන්න තියනවද කියලා. දැන් අද ඉඳලා කැම වේලක් ඉස්සරහින් දාන්න පුළුවන්ද? No miss. Okay. ඊට පස්සේ රටක් ඉස්සරහින් ආවට ගියට දාන්න පුළුවන්ද? විලක් ඉස්සරහින් පුළුවන්ද? මේ දේවල් ඔයාලා පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. හරිද? මම දෙනවා homework එකක්. ඔයාලා තියනවනේ ඩිමයි කොලනේ? ඩිමයි කොල දන්නවනේ? හරි මොනවද? ලොකු බෝඩ් එක ෆුල් මොනවද ඒකට කියන්නේ? ඩිමයි කොල හරි නැත්නම් බ්‍රිසල් බෝඩ්. බ්‍රිසල් බෝඩ් එකක් අරගෙන හරිද? මේ ද වල ඔයාලා ස්ටඩි රූම් එකේ ඔයාලා පාඩම් කරන තැන හරිද? මේ no miss. Okay. මම ලියපු මේ අද දුන්නු දේවල් මේ පාඩම දැන් මම හිතන්නේ මාසයක් තිස්සේ කරනවා. හරිද? මේ පාඩම
වගුවක් හරි ඔයාලට තේරෙන විදිහට ෂෝට් නෝට් ගහන්න ඉගෙනගෙන දැන් ඔයාලා තියෙනවනේ අපිට ෂෝට් නෝට් අනිවාර්යෙන් O level කරන ළමයි ෂෝට් නෝට් හදන්න හරිද එතකොට ෂෝට් නෝට් දැම්ම හදලා තියාගන්න ඔයාලා ලස්සන බ්‍රිසල් බෝඩ් එකක් නම් බ්‍රිසල් බෝඩ් එක නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 20ක් වගේ වෙනවනේ දැන් බ්‍රිසල් බෝඩ් එකේ ඊටමත් දිමයි කොලයක් හරි කමන්නේ අරගෙන මේවා ලියන්න මේක ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම ද යොදා ගන්න අවස්ථා ටික මෙහෙමයි ද යොදා ගන්න ඇති දැන් ටික මෙහෙමයි වගුවක් හරි කමන්නේ ඔයාලා be creative ඒක it's up to you හරිද ලියලා මට ඊළඟ සතියේ මම අහනවා කෝබ්‍රිසල් බෝඩ් එක එහෙම නැත්නම් කෝඩිමයි කොලේ මට මේ උස්සලා පෙන්නන්න ඕකේ ඊට පස්සේ දා ඉඳලා ඔයාලගේ ස්ටඩි ටේබල් එකේ පාඩම් කරන පේන තැනක එක ගහ ගන්න පුළුවන් නේද පොඩි වැඩයි පුළුවන් නේද පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද මම මේකෙන් වැඩක් දෙන්නේ නැහැ හරිද ඊළඟ සතියේ අනිවාර්යෙන්ම you have to focus on this okay ළමයි හරි එතකොට මම අද අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න කියලා තමයි හිතුවේ අපි චූටි ඇක්ටිවිටි එකක් කරමු okay yeah අපි පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් කරමු ඒතර මේ පාඩම ගොඩක් ලොකු නිසා හරිද ගොඩක් ලොකුයි මේ පාඩම අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ මාසේ පටන් ගන්න සතියේ හරිද next week පොඩකින් ඔව් ඊළඟ සතිය කියන්නේ දෙවනිදනේ ටෙස්ට් එකක් කියන්නේ ප්‍රශ්න 20ක් Google form එකකුත් අප්ලෝඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම හරිද දවලින් හොඳට careful වෙන්න දාන්න ඕන තැන් හරිද Google form එකක් කරන්න ඕන ප්‍රශ්න කියන්නේ ප්‍රශ්න 10ක් හෝ 15ක් වගේ දෙනවා හරිද මේක ළමයි බලා ගන්න නේ ගොඩක් points තියෙනවා මතක තියාගන්න හරිද okay අද ඊළඟ පාඩම චුට්ටක් මේව කරන්න මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන I'll make it big හරි දැන් පේනවනේ මෙතන අවශ්‍ය ඉරේස් කරන්න ඔයාලා prepositions ගැන අහලා ඇතිනේ නිපාත පද ගැන මෙන්න මෙතන ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් prepositions වලට මම කියන්නම් under on in front of behind above below මෙන්න මේවා තමයි prepositions කියන්නේ හරිද ඉතින් without instead මේ මෙතන 1 2 3 4 5 වාක්‍ය 10ක් විනාඩි 10ක් දෙනවා වාක්‍ය කියවලා ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ලියා ගන්න නැත්නම් උතරම් prepositions කියලා ලියන්න හරිද ලියලා පළවෙනි එකේ preposition මොකක්ද මම උදාහරණයක් පෙන්නනවා a new family has moved into කියන්නේ පුතේ මොකක්ද preposition එක to the house next to ours next to කියන්නේ preposition එකක් අන්න පළවෙනි එකේ දැම්මා in front sorry yeah into ඊට පස්සේ අනිත් එක next to මේවයි තියෙන prepositions ටික ලියන්න ඕන හරිද හරි 5:27යි වෙලාව 5:37 වෙනකොට finish කරන්න okay මේකේ පොඩි දෙයයි ඈ හරිද පුළුවන් නේද everyone can you put a thumbs up if you can මම ඇහෙනව නේද මොටම Yes, miss. okay මේක කරා මොකක්ද අචින්ත preposition එකේ තේරුම ලියන්න කියලාද කිව්වේ preposition එකේ තේරුම පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ තේරුම
Prepositions කියන්නේ නිපාත පද. නිපාත පද. නිපාත පද. Thank you, teacher. Ah? Thank you, teacher. Ah, okay, okay. You're welcome. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඉන්න එපා අහන්න නැතුව.
Finish? Okay, I'll give you another 2-3 minutes. Finish, Lamai? Okay, Namit. Namit finished. What about others? Avinani, is it difficult? Amaru? How many more minutes do you need? Another 2 minutes, okay? Because we have to do your book also. Okay? Okay, we'll discuss පුතේ. කාටත් තව වෙලාව ඕනද? කියන්න කමක් නැහැ. You don't speak, I don't know whether you want the time or not. Therefore, please speak. Raise your hand if you need more time. Put a thumbs up. Even if you're finished, put a thumbs up. නැත්නම් අර raise hand කියලා තියෙන option එකක්. Everyone, can you all hear me?
මම ඇහෙනවද සසදී? Yeah, ma'am. hello Hello, madam. ඇහෙනවද මාව? Yeah. okay shall we discuss okay හරි okay සසදී හරි අපි බලමු ළමයි පළවෙනි එක මෙතන ඔයාලට කරන්න තියෙන identifying preposition පාඩම කරන්න කලින් මට අවශ්‍ය වුණා I just the purpose of giving you this kind of activities to check whether your knowledge on prepositions සම්බන්ධව ඔයාලගේ දැනුම බලන්න තමයි පාඩම පටන් ගන්න කලින් මම මෙහෙම එකක් දුන්නේ පුතේ හරි අපි preposition ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම භාෂාවක වචන ගත්තම මම මුලින්ම කිව්වා parts of speech කියලා කොටස් වලට බෙදෙනවා. එතකොට වචන ගත්තොත් මේ වචන සාමාන්‍යයෙන් noun, pronoun, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, injections and the conjunctions කියලා. interjection and conjunctions කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් 8කට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම භාෂාවක තියෙන වචන. හරිද? එතකොට දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ දැන් ද යොදා ගන්න හැටිනේ. අපි noun මුලින්ම කතා කරා. හරිද? දැන් මේ කතා කරන්නේ preposition. prepositions කියන්නේ නිපාත පදයක්. නිපාත පදයකින් මොකක්ද කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම යම් කිසි නාම පදයක තියෙන පිහිටීම සහ නාම පදයක් සහ ක්‍රියාපදයක් අතර ඒ යම් කිසි කියන්නේ තවදුරටත් ඒක විග්‍රහ කිරීමක් modify කරනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? preposition එකකින් කරන්නේ ඒකේ තියෙන position එක ඒ කියන්නේ පුතේ යම් කිසි නාමපදයක නාමපදයක් වම් පුද්ගලයෙක් වේවා දෙයක් වේවා හරිද එතකොට ඒක පිහිටීම ගැන කතා කරනවා හරිද හරි දැන් මෙතන මෙතන තියෙනවා මම ගන්න පළවෙනි example වාක්‍යය a new family has moved into the house next to ours new family කියන්නේ අලුත් පවුලක් ඇවිල්ලාලු moved into the house ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලාලු next to ours අපේ ගෙදර එහා පැත්තේ ගෙදරට කියන අදහස තමයි මේ into කියන්නේ ගෙදර ඇතුළට නැත්නම් ගෙදරට අලුත් පවුලක් ඇවි. ඒතකොට මෙතන into කියන්නේ පුතේ into කියන එක preposition එක. If you have written or if you have jot down into that's correct. into කියලා ලියුවනම් හරි. ඊළඟ එක next to කියලා ලියුවනම් ඒත් හරි. ඔය දෙකම හරි. into next හරිද? හරි. දෙවැනි එක the club is not much fun without Sharon. Sharon කියලා යාළුවෙක් ඉන්නවා අපි හිතමු ඔයාලගේ gavel club එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් ස්කූල් වල දැන් gavel club තියෙනවා හරිද? gavel කියන නැත්නම් මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි අපි හිතමු association එකක් කියලා මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සමිතිය කියලා. එතකොට මෙන්න මේවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම යාළුවෙක් ඉන්නවා Sharon කියලා. Sharon නැතුව හරිම පහළුයිලු. Sharon නැතුව කියන without කියන එක මෙන්න මෙතන පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම without කියන එක මොකක්ද without කියලා කියන්නේ නැතිව රහිතව කියන එක හරිද among the three of us we had just enough money for a pizza among කියන්නේ අපි අතර among the three of us අපි මේ යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් යාළුවෝ අතර අපි අතර we had just enough money අපිට ඇති වෙන සල්ලි තිබලු පීස් එකක් for කියන්නේ මෙන්න මේක for ඊට මෙතන among කියන එකයි මෙන්න මේ වචනේ අතර කියන එකයි හරිද අනිත් එක මෙතන for කියන එකයි පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොනවාද මම මෙතන මේ annotate කරන් යන්න මම මෙතන හරි දාන ඒවා මේව තමයි එන්න ඕන හරිද into next to among මෙතන without for right මෙන්න මේව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේව ටික් කරලා යන්නේ the ones I'm putting ticks are the correct one because of that accident ඒ සිදුවීම නිසා the families do not speak to each other පවුල් දෙක අපි හිතමු රණ්ඩුවක් මොනවා හරි පවුල් දෙකක් අතර ආරවුලක් වෙනවා එකිනෙක කතා කරන්නේ නැහැ speak to අන්න to කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම preposition එකක් ඊළඟ එක we watch the fireworks display from a spot across the river we watch the fireworks කියන ගිනිකනි සංදර්ශනය අපි බැලුවලු from a spot කියන්නේ යම් කිසි තැනක ඉඳලා across the river ගඟ හරහා ගියාම තියෙන තැනක. ඒතකොට across කියලා කියන්නේ හරහා කියන preposition එක. Draw a line through any words that are not needed. Draw a line through any words that are not needed. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති ඕනම වචන දෙකක් හරහා through කියන්නේ හරහා
ඉරක් අඳින්න. හරිද? ඒතර ඒක preposition එකක්. The rake has been leaning against the garage since yesterday. rake කියන්නේ rake කියන්නේ රේක්කය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගරාජ් එකේ බිත්තියට හේතු කරලා තිබ්බලු. sorry ගරාජයට හේතු කරලා තිබ්බලු ඊයේ ඉඳලා. ඒතර මෙතන පුතේ against කියන්නේ විරුද්ධව අනිත් එක since කියන්නේ සිට කියන එක. ඒතකොට සිට කියන එකත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇවිල්ලා preposition එකක්. okay since from කියන්නේ a letter for Mike is on the table in the hall. අන්න මෙතන තියෙනවා for Mike. Mike වෙනුවෙන් ලියුමක් is on කියන්නේ උඩලු table in the hall. hall එක ඇතුලේ තියෙන මේසේ උඩ Mike සඳහා ලියුමක්. ඒතර for on in කියන ඒවා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතන table නෙවෙයි ඉන්න හොඳේ. so you will be safe from the mosquitoes until dusk. you will be safe from. ඔයා dusk කියලා කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හවස වෙනකන් හරිද? dawn එකයි dusk එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ මදුරුව dusk එකේ මදුරුව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් dawn dusk. dusk කියලා කියන්නේ ගොම්මන sorry dusk කියලා කියන්නේ උදේ අරුණෝදය කියන එක. dawn කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් twilight කියන්නේ අර ගොම්මන් කාලය යන්නේ වගේ. එතන මෙතන until කියන්නේ තුරුතෙක්. ඒක එකක්. No one except Judy's mother baked brownies. Except කියන්නේ brownies කියලා තියෙන cookie කියන්නේ brownies කාලා ඇති ඔයාලා. brownies කියලා කෑමක් තියෙනවා. එතන මෙතන කියන්නේ ජුඩීගේ අම්මා හැරුණම වෙන කිසිම කෙනෙක් හැරුණම except කියන එක තමයි මෙතන preposition එක. හරිද? තේරුණාද ඒක? Did you understand that one? Understand. Yes, understood. Okay, past tense. තේරුණා නම් මට understood. තේරෙනව නම් understand. හැබැයි ඔයාට තේරුණාද කියලා අහනකොට did එක අපි past tense ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට did කියන question form එකත් එක්ක අතීත කාලයේදී එන්න ඕන infinitive form එකේ කියන්නේ understand කියන එක. හරිද? ඒක අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. Okay. හරි. මම ටික් දාගෙන යන හතරටම. හරිනේ? එතකොට ඊළඟට අපි යනවා කතා කරන්න preposition. හැබැයි මම ඊට කලින් plan කරලා තිබ්බ ඔයාලට පේනවද? කවුද මේ ඉන්නේ? Dog. The doggy is there, no? Cute doggy. බව්වෙක් ඉන්නවානේ. බල්ලෙක්. Okay. මෙතන මේ තියෙන මේ බල්ලා ඉන්න එක positions. ඒ කියන්නේ යා ඉන්න ප්‍රධාන වශයෙන් පුතේ මේ ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන මේ ඩොගීගේ postures. ඒ කියන්නේ ඉරියව් මේ තියෙන්නේ. එයා ඉස්කෙට කැටපිලර් කෙනෙක් ඉන්නවා. කැටපිලරව ගණන් ගන්න එපා. හරි? ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ. එයා ඉන්න විදිය. එතන මේවා prepositions වලින් අපි කොහොමද කියන්නේ? එකත් එක ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද නිපාත පද දාගෙන කියන්නේ? ඔයාලා දැන් ඒක කරන්න වෙනවා. හරිද? දැන් මම උදාහරණයක් කියනවා. මෙතන මේ doggy මෙතනින් මේ away කියන්නේ ඈත් වෙලා යන්න හදන. The dog is away from this bench. හරිද පුතේ? away කියලා. දැන් මෙතන on. The dog is on the bench. bench කියන්නේ බංකුවක් උඩ. ඉතින් මෙතන එයා out. The dog is going out. එළියට යනවා. මෙතන මොකක් හරි ටැංකියක් ඇතුලේ. okay in කියන එක. මෙතන මොකද්ද මේ? bench එකක් යට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා මෙතන මේ මොනවා හරි cloth එකක් ඇතුලේ in කියන එක. මේ ටික ගන්න එපා. හරිද? මේ කැටපිලර් එක වැරදිලා ඒ එතන download කරනකොට ආපු එකක්. මේ මෙතන එයා සපත්තු දෙකට උඩින් ඉන්නේ. උඩින්. හරිද? එතකොට එන්න ඕන above කියන එක not the on. on නෙවි above කියන එක. මෙතන මේ එයා in කියන එක. sorry in නෙවි ඒකත් on හරිනම් sitting on. මෙතන මේ ගහට පිටිපස්සේ behind කියන එක. මෙතන මොකක්ද එන්න ඕන? මෙතන එන්න ඕන below. below කියන්නේ above කියන්නේ උඩින්, below කියන්නේ යටින්. මෙතන මෙයා පුටුවක් ළඟ ඉන්නේ. near. දැන් ඔයාලට චූටි වැඩක් තියෙනවා. The dog is දාලා මේ ප්‍රොසිෂන් ටික කියන්න පුළුවන්ද? yes ළමයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ prepositions දාලා format එක අපි හරියට ලියන්නේ කියලා. හරිද?
ඒක දැනගෙන තමයි අපි පාඩමට අද යන්නේ. පුළුවන්ද? වාක්‍ය ලියන්න. දැන් පොඩි කාලෙත් අපි ලියව දාන the dog is on the table. අන්න ඒ වගේ මෙයාගේ මේ ඉරියව්ව විස්තර කරන්න පුළුවන්ද ළමයි? ඔයාලට ක්ලාස් එක දිගට තියරි යනකොට බෝරින් වෙනවා. ඒකයි මම මේ වගේ ඇක්ටිවිටිස් තෝරගෙන කරන්නේ. පුළුවන්ද? everyone? හරි ලේසි. උදාහරණයක් මම chat box එකේ දාන්නම්. පළවෙනි එක F ඒ විදිහට කියන්න. okay? sorry. The dog is away from the bench. bench එකෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ පුතේ මෙන්න මේ the dog is on the table. The dog is on the bench. අන්න ඒ වගේ ලියන්න පුළුවන්ද? අපි බලමු ඔයාලගේ sentence structure එක කොහොමද sentence knowledge කියලා මේකේ. පුළුවන් නේ? බැරිද? බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්න ටක් ගාලා. පුළුවන් මැඩම්. පුළුවන්. What about other? Namit, Chintel, Ruin. මට මෙතනින් බලන්න ඕන preposition එකක් හරියට වාක්‍ය ඔයාලා ලියන්න දන්නවද නැද්ද කියන එක විතරයි. හරිද? පාඩම උගන්වන්න බය වෙන්න එපා මේ පාඩම උගන්වන්න. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් check කරන්න ඕන ඔයාලගේ knowledge of sentence structure පුතේ. Okay. ළමයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Okay? If you have any problem, ask.
Wow, great. Okay, Achinta. මේ ටික ලියලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ තව ලියන්න තියෙනවා. අනිත් පහ. හරි. ගමන් අපි මේ ටික බලමු. ළමයි finish. Shall I move into the next 5 pictures? හරි අපි මේ ටික කතා කරමු පුතේ ඉස්සෙල්ලා. මෙතන the dog is away from the bench. බල්ලා එතනින් යනවා. මෙතන dog is on the bench. මම වාක්‍ය දානවා chat box එකේ ඔයාලා බලන්න. හරිද? Second one. The dog is on the bench, right? It's like on the bench. Third one. The dog is out. The dog is out. Ellie, අපි හිතමු බල්ලා එළිය. The dog is out. Fourth one. The dog is ඇතුලේ. ඇතුලේ. In a tank. කියන්නේ මෙතන මේක නිකන් අර නිකන් මෙහෙම ටැංකිය තියෙන්නේ නැහැ නිකන් හරහට තියෙන්නේ. Cube කියලා කියනවා මේකට. In a tank කිය තමයි ගන්න මේ. Inside the tank. ඇතුලේ. Inside. හරිද? Inside the tank. හතර. පහ. The dog is under the bench. Under කියන්නේ පුතේ යට කියන එක. බංකුව යටනේ. Okay, the dog is under the bench. Did you understand this one? කවුද බලන්න හරි දැන් මෙතන? ඔයාලගේ හරිද ඒක? Yes? Correct. How many did you get correct? Yes. Miss, the dog. Yes. Oh, Hannah. The dog is in the bin. කිව්වම හරිද? In the bin. හරි ඒක කමක් නැහැ. Inside in කියන්නේ දෙකම එකතුරක් පුතේ. Inside කියන්නේ ඇතුලේ in කියන්නේ ඇතුලේ කියන එක. Bin කියලා ගත්තාම මේකටද? Yeah, you can say it's a bin. Oh, miss. But Thank you. okay. Hari. Next one. ඊළඟට අපි යමු textbook එක. දැන් මෙතන අපි අද පාඩම ගැන පොඩි introduction එකක්. හරිද? පාඩම ගැන ඔයාලගේ දැනුම බලන්න. හැබැයි මම පාඩම පටන් ගන්නේ ඊළඟ සතියේ. Okay? Because we have to move to your book. දැන් අපි මේ I'm sorry, we have to erase this one. Can you see all now? Screen එක පැහැදිලි පේනව නේද? people කියලා මට කියන්න ඔයාලගේ text book එකේ කොතෙන්ට වෙනකන් ඔයාලා අපි කරාද? අපි මේ ටික කරානේ? Yes, miss. මේ ටික කරා. අපි මෙතනින් නැවතුනේ මට මතකයි. 7. හරි. මම මේව කරාගෙන දුන්නද? අපිට reported speech තියෙන ළමයි reported speech කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වල තියෙන advanced ටික. ඔයාලා reported speech කරාද මෙන්න මේ learning point මේක කරාද? direct speech කියන එක ස්කූල් එකේ කරාද? තාම නෑනේ පටන් ගත්තනේ. මට direct යන්න පුළුවන්. හරිද? direct speech පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මේ මට කියලා දෙන්න මං. හරිද? ඉස්කෝලේට ඕන වෙන නිසා. ඔයාලා ටෙන්සස් එහෙම හොඳටම දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මම දැන් කියන්න මෙතන ඉනවද? ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තම කතාව present tense, present continuous, present perfect continuous කියලා ඔහොම present perfect ඊට පස්සේ ආයි future tenses 12. ඔය tenses 12 හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ reported speech කරන්න. හරිද? ඉතින් මට දැන් මේ
Okay, activity 4 කරන්න ගියා. මට එච්චර risk එකක් ගන්න බෑ. Activity 4 writing and speak. Write a similar description of your class teacher. ලියුවද class teacher එක ලියපු කෙනෙක් කියන්න බලන්න ඔයාලගේ description එක. Any volunteer please? Before I name yourself. Volunteer කෙනෙක් ඒ කියන්නේ කවුද? ස්වේච්ඡාවෙන් කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක් කියන්න. Volunteer. Sasandi. My class teacher name is Samadhi Vijayatunga. Oh, you wrote about me. Okay, thank you. She is younger. Hmm. My teacher has a round face and tan color skin. Okay. She has black straight hair and long nose. Hmm. She has a thin lips and short shoulder. Mm-hmm. Finish. Okay, thank you. Okay, I don't know. Previously, I had a curly hair. I want to be a curl, noodless curl. Maybe curl konda, but now I have straight hair. Okay, thank you. Okay, you are grammatically correct. Okay, what about others? What about others? Anita, you another? Okay. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන පුතේ තියෙන්නේ activity 5 වල group activity එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ group activity. මම එතන කරන්නේ නැහැ. activity 6. ඔයාලා notice තියෙන හැටි ඉගෙනගෙන තියෙනවද ළමයි? Yes. Have you learned about how to write a notice in school? Yes. මෙතන තියෙන්නේ read the following notices and the announcement. මේ තියෙන notice එකයි announcement එකයි කියවන්නලු. Copy the table given at the end into your writing book and complete it. පුතේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා thing describe appearance contact. මෙන්න මේ වගුව පුරවන්න තියෙන්නේ. Those who have books පොත තියෙනව නේද? හැමෝම ගාව text book එක තියෙනව නේද? Yeah. හරි. text තියෙනවනේ. මම මේක කියලා දෙන්නම්. අපි මේක කරමු. ඒතර මේ පාඩම අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන තියෙන notice තුනක්. එකක් missing dog කෙනෙක්. හරිද? මම හිතන්නේ කාටද අපේ පොත නැත්තේ? Ruvin, do you have the book with yourself? Yes, Ruvin. Ruvin, I'm asking you, Ruvin. Do you have the book? If you don't have the book, you can look at my screen, right? හැමෝටම මම එක තව පොඩි ලොකු කරන්නද? Can you all see it properly? දැන් පේනවනේ. හරි. Nick, a Labrador cross has been missing since 3rd May. Nick කියන Labrador. Labrador කියන ළමයි අර අපි Labrador කියලා කියන්නේ චූටි බල්බට අහින්න මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ රූපේ. මේ මෙයාලගේ චූටි මය අර චූටි උකුල හැදෙන ලැප්ඩොග්ස් කියලා කියනවා. Labrador කියලා කියන්නේ මේ අන්නේ වගේ කෙනෙක්. Nick කියලා Labrador කෙනෙක් has been missing. අතුරුදහන් වෙලාලු since 3rd May. May 3 වෙනිදා ඉඳලා last seen wearing a red collar with a name tag. එයා අන්තිමටම එයාගේ නම ගහපු red collar එකක්. ඒ කියන්නේ collar එකක් කියන සාවර චූටි බල්ලන්ගේ ලස්සනට දානවනේ චූටි collars වගේ. හරිද? ඒ වගේ red color collar එකක් දාලාලු තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට the license number. මේ බලන්න license එකකුත් තියෙනවානේ. එයාගේ license number එක D5498 කියන license number එක. හරිද? එතකොට Nicky's golden brown. ඔයාලා golden retriever කියලා අහලා තියෙනවනේ පුතේ. හරිද?
අන්න ඒ වගේ golden දුඹුරු පාට රත්තරන් පාට වගේ දුඹුරු පාටක්ලු and black හොඳට බලාගන්න මෙන්න මෙතන තමයි features ටික කියන්නේ හරියද black snout චූරි කළු පාට හැක් තිබිලා තියෙන්නේ there is a white patch on its head ඔළුවේ සුදු පාට patch එකක් තිබිලා තියෙනවා මම දන්නේ මොන වගේ patch එකක්ම ගිහිල්ලා හරි මොනවා හරි if found please contact the closest police station එයාව හොයාගත්තොත් නික්ව හොයාගත්තොත් ළඟම තියෙන පොලිස් ස්ටේෂන් එකට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ නම්බර් එකට කෝල් කරන්නලු a handsome reward awaits anyone who provides any information මෙතන මේ handsome කියන්නේ පිරිමි ළමෙක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ හොඳේ පිරිමි ළමෙක් දෙනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ වටිනා තෑග්ගක් දෙනවා කියලා කියන්නේ හැමෝටම handsome කියන වචනේ මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි ළමයිත් එක්ක තමයි දැන් ගෑනු ළමෙක්ට කියන්න බෑ පරිදිලා වක්ක කියන්න එපා she is handsome හරිද හරිද ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් handsome කියලා කියන්නේ ගෑනු ළමෙක් කොහොමද වැඩි කරපේ අනි ජෝස් handsome නේ කියලා පිරිමි ළමෙක්ට කිව්වට ගෑනු ළමෙක්ට කියන්න බෑ කුටි කන්න වෙයි හරිද ඒ වලට කියන්නේ pretty කියලා නැත්නම් beautiful කියලා ගෑනු ළමෙක්ට handsome reward කියන්නේ හොඳ තෑග්ගක් දෙනවලු බල්ලා ගැන තොරතුරක් දෙන කෙනෙක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න කියන තව notice එකක් found. A brown color men's wallet with money and 2 credit cards in it was found yesterday 10th June around 43 pm. A brown color. පිරිමි කෙනෙක්ගේ wallet එකක්. ඒ කියන්නේ wallet එකක් කියන්නේ සල්ලි දාන. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ purse එකනේ. නමුත් ඒක හරිය purse එක කියන්නේ නිකන් ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි වලට හොඳයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් British way අපි කියන standard way wallet එක. මගේ wallet එක. wallet එක නැති වෙලා wallet එක කියලා කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය purse එක කියන්නේ එපා හොඳේ wallet එක කියන්නේ සල්ලි දාන ඒ මේකට හරිද සල්ලිත් එක්ක credit card දෙකකුත් එක්ක ඊයේ හොයාගෙන තියෙන දුඹුරු පාට wallet එකක් 4:30ට වගේ near the children park on park street එකේ park මාවතේ children park එක ළඟ කොළඹ 5 වල හරිද කොළඹ 5 the owner can contact the security office of the children's park to claim the wallet ඕනට තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ඔප්පු කරලා එතන children park එක ගාව තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් security office එකක් තියෙනවා එහෙම හරිද කොළඹ තියෙන දැන් බෝඩ්‍රස් ගමුවේ park එකේ වුණා මේ තියෙනවා එහෙම ඒතර එතනට ඉදිරිපත් කරලා එක ගන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙනවා guess who it is තව එකක් තියෙනවා attention please අවධානයයි welcome to guess who is competition ඒ කියන්නේ දැන් අපි සංගුණු අමුත්ත කියලා හොයන්නේ නේ සංගුණු අමුත්ත කියලා හොයන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් තරගයක් තියෙන අවුරුදු උත්සවවල හරිද this competition is open to all මේ competition එක හැමෝටම විවෘතයි we will read a description of a person ඒගොල්ලෝ කියනවලු යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගේ මෙතන කානිවල දැන් සැගවුණු අවුරුදු උත්සවවල තියෙනවනේ අන්න ඒ වගේ එතන ඉන්න පුද්ගලයෙක්ගේ හැඩරුව කියනවලු හරිද we will read a description of a person who is here at the කානිවල් එකට එන කෙනෙක්ගේ හැඩරුව කියනවලු all you have to do is ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ to find him and bring him to the registration desk. ඒ විස්තරයට අදාළ පුද්ගලයෙක් මේ ආසන්නයේ ඉන්නව නම් ඒ මිනිස්සයව registration කරන තැනට judge board එකේ ඉන්න තැනට ගේන්න කියලා. හරිද? Our mystery person today is a man. mystery කියන්නේ පුතේ සැඟවුණු. mystery කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අභිරහසටත් කියනවා. මේගොල්ලෝගේ අභිරහස් පුද්ගලයාගේ ඇවිල්ලා මනු කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක් man කෙනෙක්. He is about 5 feet and 10 inches tall. අඩි 5යි අඟල් 10ක් උසයි and he is dark complexion. කළු පාට skin එකක්ලු තියෙන්නේ. He has a big birthmark on his left cheek. අයියෝ ලේසියම අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් එහෙම කියන්නේ නැහැ සංගුණු අමුත්තට. සාමාන්‍යයෙන් cheek කියන්නේ කම්බුල පුතේ. මේවට තමයි cheek කියන්නේ. cheek. හරිද? එයාගේ වම් කම්බුලේ ලොකු තියනවලු birthmark උපල්ලාපයක්. He is wearing a white color long sleeve. සුදු පාට අධික long sleeve කියන්නේ අධික. A pair of black trousers. කළු පාට trousers එකක්. හරිද? black කියන්නේ කළු පාට. A white hat සුදු පාට cap එකක් and a pair of black අයියෝ මේ ඔක්කොම කියනවානේ. කළු පාට sandals දෙකක්. සරප්පු දෙකක්. Hurry find him and price. ඔහුව හොයාගෙන ඉක්මනට
මේව කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි. හරි. දැන් මේක කරන්න පුළුවන්ද? මෙතන thing describe කියලා කියන්නේ විස්තර. හරිද? appearance කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන appearance කියලා කියන්නේ පුතේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලක්ෂණ. contact කියන්නේ විස්තර. හරිද? contact කියන්නේ විස්තර. හරිද? මේක කරන්නකෝ. මේක කරන්න පුළුවන් නේ? Those who have the book, you can do this. හරි. ඔයාලා මේක කරන්නකෝ. කරනවා නේද කට්ටිය? ළමයි ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැමෝටම පැහැදිලි නේද ඒක? එතකොට මේ පාඩම අපේ තව පොඩ්ඩකින් අපි reported speech තියෙනවා. හරිද? අද මෙතන reported speech තියෙනවා. ඊට පස්සේ role play එකක් තියෙනවා. මේකත් අද අපි කරලා ඉවරයක් කරමු ළමයි. හරිද? Okay, can you all hear me? I'm sorry, I have a sudden power cut. Power cut එකක් ආවා. හරි. ඔයාලා කරන්න.
Finish? Finish? Okay. I'll give you another 4 minutes, Pute. Finish? ඊළඟට ඔයාලට qualities තියෙනවා කතා කරන්න අපිට. හරිද? මේ role play එකක් තියෙනවා. අද නම් අපිට කරන්න වෙලා මදි වෙයි. හැබැයි මම ඔයාලට ඒක කරන්ගෙන ගෙදරදි දෙනවා. එතකොට අපිට ඊළඟ සතියේ කතා කරලා එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. activity 11 is about my best friend. ඊට පස්සේ ඒකේ adjectives මොකද අපි adjectives තුත් පටන් ගන්නවා. හැබැයි adjectives පටන් ගන්න අපි prepositions වලින් පස්සේ.
Hello, can you all hear me? Yes. Okay. Have you finished the? හරි මම 6:25ට කතා කරනවා. Hello. Okay. හරි පුතේ මෙතන things describe. පළවෙනි එකේ describe කරන්න කවුරු ගැනද? මෙතන Nick, a Labrador. මෙතන එන්න ඕන Nick. හරිද? A Labrador. මට කියන්න ඔයාලා ලියපු features මොනවද යාගේ? ලක්ෂණ හොඳට මතක තියාගන්න appearance කියන්නේ බාහිර පෙනුම. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලා අපි appearance එක කෙනෙක්ගේ බැලුවම කියන්න පුළුවන් එයා මොන වගේ චරිතයක්ද කියලා එහෙමත් කියනවානේ. පෙනුම බාහිර පෙනුම. හරිද? features කියන්නේ යාගේ ලක්ෂණ. ඒතකොට මෙයාගේ ලක්ෂණ මොනවද පුතේ? මෙන්න මේකෙන්න. A golden brown in color and has a black snout. මොනවද කියන්න ඕන? Golden brown in color has a black snout. ඒකද ඔයාලා ලියුවේ? ළමයි speak. සසදී අචින්ත Yes. Yes, teacher. Yeah, is that did you write there? Then it's correct. Okay, great. So what did you write for the contact? Contact වලට මොනවද ලියුවේ පුතේ? අපිට contact කරන්න තියෙන කොහෙද? Police station. Yeah. Oh, there's a contact number නේ. Contact number එක දීලා තිබ්බනේ. මෙන්න මේ contact number එකට. මේ contact කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් the closest police station නේ. ඒක. ඊළඟ එක පුතේ මෙතන දෙවැනි එක. දෙවැනි එක. මොකද්ද දෙවැනි එක? දෙවැනි එකට එන්න ඕන men's wallet. පිරිමි කෙනෙක්ගේ purse එකක් නේ. men's wallet. හරිද? මෙතනට men's wallet. මෙතනට එන්න ඕන මොකද්ද? ඒකේ features මොනවද පුතේ? ලක්ෂණ මොනවාද ලක්ෂණ? brown color නේ අපිට කියන්න තියෙන එක දුඹුරු පාට විතරයි. එතකොට ඒක ලියන්න ඕන අපි brown color. එතකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම contact කරන්න තියෙන්නේ කොතනද? police station එකට ළමයි Security කියන්න. office. Yeah, the security office of the children park.
Yeah, correct. Good. Security of your office of the children part. Then the next one, contact එක හරි ඊළඟට තුන්වෙනි එක පුතේ මේ guess මෙයා ගැන ගොඩක් ලියන්න තියෙනවානේ. Things describe a man. පුද්ගලයෙක්ව විස්තර කරන්නේ මොනවද බලමු එයාගේ features appearance එක. එයා ඇවිල්ලා 5 feet and 10 inches tall. අඩි 5යි අඟල් 10ක් උසයි. Okay? 5 feet and 10 inches tall. Dark complex. ටිකක් විතර අඳුරු වර්ණයක් තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ කළු පාට. වගේ ඒ වගේ හුරු පැහැයක්. හරිද? අඳුරු වර්ණයක්. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා යාගේ he has a big birthmark on the left cheek. මේ වම් පැත්තේ කම්බුලේ තියෙනවා. මොකද්ද? birthmark කියන්නේ උපන් ලපයක්. හරිද? birth කියන්නේ උපන්, mark කියන්නේ ලපේ. ලස්සනයි මේ වචනේ. birthmark. හරිද? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඒ තමයි වැඩි විස්තර. කවුද අපි contact තව ලියන්න පුළුවන් වුණා he is wearing a white color long sleeve කියන්නේ අත් දිග. හරිද? short sleeve කියන්නේ අත් කොට, long Okay ළමයි I'm sorry. Okay තුන්වෙනි එකට contact කරන්න ඕන කොහෙද? ඔයාලා ඉන්නව නේද හැමෝම මෙතන? Yeah. Where should අපි contact කරන්න ඕන Yes. කොතනද? ඔව් පුතේ අපි කොතනද කියන්න ඕන? registration desk එක. හරිද? හරි. time to stop.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මෙන්න මේ report speech එක මම කියලා දෙන්නම් හරිද දැන් අපිට එක කරන්න බෑ tenses ගැන නැතුව ඊළඟ සතියේ එනකොට මේ role play එක කියවගෙන එන්න හරිද මේක කියවගෙන හොඳ ළමයි වගේ activity 8 එකයි 9 එකයි කරන් එන්න පුළුවන් නේද activity 8 and 9 පුළුවන් නේ අනිත් එක මම Google form එකක් upload කරන්නම් හරිද ready වෙලා එන්න අර මම කියපු වැඩේ crystal board එකක් හරි ඩිමයි කොලයක් උනත් කමක් නැහැ පේන පාටකින් හරිද ඔයාලා ඒක මට මම අහුවම පෙන්නන්න ඕනේ ඒක homework එක ඒතර activity 8 එකයි 9 එකයි තියෙනවා අනිත් එක පාඩම පාඩම් කරලා තියාගන්න චූටි ක්ලාස් එක ඇතුළතදී මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා මේකක් ඒක බලලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ විනාඩි 20ක විතර පොඩි එකක් හරි පුතරුවනේ එහෙනම් අපි ඊළඟ මාසේ අලුත් සතියේ පළවෙනිදා හමුවෙමු හරිනේ එහෙනම් හැමෝටම good night have a good week Good night, ma'am. okay good night